बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर। उम्मीद करदा किसान वीरो तुसी ठीक होवोगे। इंटरनेट की बंदिश की वजह तो 8 फरवरी वाले दिन जिहड़ा वै असी जिहड़ा वै वो वीडियो नहीं पा सके और 7 नूं भी नहीं पा सके। तो गंदम के काश्तकारां वास्ते अज की वीडियो बड़ी अहम हैगी है। वीडियो एंड तक देखियो। वीडियो का जिहड़ा अनवान है, जिहड़ा मकसद हैगा वै वो ये है कि गंदम की फसल नूं पोटाश और अमाइनो एसिड का स्प्रे किदों करना चाहिए वै, प्लस नटीवो का स्प्रे जिहड़ा वै वो किस टाइम जिहड़ा वै वो सही टाइम अजे तक करना चाहिए। तो काफ़ी सारे साडे किसानां दी जिहड़ी गंदम हैगी है वो 90 दिन या 105 दिन ते चले गई है और कई किसान वीरां दी फसल दे विच ते फ्लैग लीव का पत्ता भी निकल आया। फ्लैग लीव का मतलब हैगा जी झंडा पत्ता। इस फसल दे विच भी तुसीं देख सकते जे कि तकरीबन जिहड़ा वा 30% जिहड़ा वा झंडा पत्ता निकल आया वै और गंदम की फसल दे विच ये पत्ता पौधे के उत्ते आखिरी पत्ता मन्निया जाता वै और इस पत्ते का जिहड़ा रोल हैगा वै वो बहुत अहमियत का हामल हैगा वै। इस झंडे पत्ते तो बाद कोई मजीद पत्ता नहीं निकलता गंदम की फसल दे विच ते इस तो बाद सिट्टा ही निकलता वै और ये वाला जिहड़ा पत्ता हुंदा वै ये सोलर पैनल का काम करता वै। जिस तरह साड़ियाँ छत्तां दे उत्ते एनर्जी सोलर लगे हुए है, इस झंडे पत्ते का भी मकसद जिहड़ा वै वो सोलर पैनल का वै और इहो ही वो पत्ता वै जिहड़ा सिट्टे नूं खुराक मुहैया करदा वै सूरज की रोशनी तो भी। और जिहड़ियां तुसी फर्टिलाइजर हुण उत्ते स्प्रे करनियां वै उन्हां फर्टिलाइजर नूं उन्हां फोलियर स्प्रेवां नूं इहो ही पत्ता वा जिहड़ा जज़ब करदा वै और जिन्नियां भी असी फर्टिलाइजर जिन्नियां असी फोलियर स्प्रे करते हैं ये आखिरी पत्ता है जिहड़ा इनू जज़ब करके ते पौधे नूं कुव्वते मदाफियत भी दिंदा वै, सिट्टे नूं जिहड़ा वै खुराक भी दिंदा वै और इत्थों ही जिहड़ा वै सिट्टा अपने जन्म की इब्तदा करदा वै। लिहाजा गंदम की फसल के उत्ते जदों फ्लैग लीव झंडा पत्ता निकल आवे तो तुसी समझ लो कि हुण गंदम जिहड़ी है वो खुराक ज़्यादा मंग रही है। तुसी गंदम की फसल दे विच हुण पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हो तो अमाइनो एसिड का भी कर सकते हो और इहो ही बेस्ट कंडीशन हैगी है जदों असी नटीवो का या किसी भी फंगीसाइड स्प्रे करना होवे। इत्थे तुसी जदों गंदम नूं अच्छा स्प्रे करोगे, अच्छा अमाइनो एसिड करोगे तो तुहाडा जिहड़ा सिट्टा निकल रहा हुंदा वा जिहड़ा हजे पेट दे विच हुंदा वा तुसी इनू खोल के भी वेख सकते जे। असी कोशिश करते हैं कि एक पौधे नालों एक जिहड़ा वा टाहनी जिहड़ी सिट्टा जिहनूं कहिंदे आ वो तोड़ते हैं तो किसान वीरो असी इत्थों एक जिहड़ा वा तना तोड़ लेने हैं तो एक असी पूरा पौधा जिहड़ा वा वो खोल लिया। इस टाइम इहदी जिहड़ी हाइट हैगी है तकरीबन जिहड़ी है वो 2 फुट तक हो चुकी है। तो जी किसान वीरो गंदम दे एक पौधे नालों एक तना असी एक शाख अलहदा कर ली है। इस टाइम इस शाख की जिहड़ी हाइट है वो 2.5 फुट तक है और इस गंदम की वक्त काश्त जिहड़ी है वो 1 नवंबर है। तो असी इस गंदम के पत्ते दे पौधे दे नालों पत्ते जिहड़े आ अलहदा करते हैं। हुण मैं थोड़े किसान वीरां नूं एक होर गल दस जावां, जदों जिहड़ा वा तुहाडा नाड़ जिहड़ा वै जिहड़ा पौधे की एक शाख हैगी है तना जिहड़ा वै वो लगा लो तुसीं उहदे विच 5 गंढां पै जाण, यानी कि पहली गंढ जिहड़ी है वो जड़ दे नाल, दूजी बिल्कुल नाल 1 इंच ते बाद 2 और तीसरी ए गंढ और चौथी ए गंढ और 5वीं और आखिरी गंढ ए जिहड़ी है। 5वीं गंढ दे उत्ते इत्थे अगे सिट्टा हैगा वै। असी भी बिल्कुल इनू जिहड़ा वै इत्थों नहीं चीरांगे, इत्थों नहीं चीरांगे, इनू इहदी आखिरी गंढ जिहड़ी 5वीं गंढ है जी ए जिहड़ी इत्थों इस जगह दे विच इहदे सिट्टा होएगा, ठीक है। और इत्थे जिहड़ा सिट्टा वै उन्हें हुण बाहर निकलना वै। असी इहदा मुआयना करते हैं, पेट चैक करते हैं और दिखाने हैं कि जदों फ्लैग लीव निकल रहा हुंदा वै
ਜਾਂ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ 10 ਤੋਂ 15 ਮਣ ਝਾੜ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ 5ਵੀਂ ਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਹ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਪਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੱਟਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਿੱਕ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਵੈ ਚੁੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਾ ਐਡੀ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ 1 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਦੇਖੋ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਲੈਗ ਲੀਵ। ਔਰ ਇਹ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਛਟਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾਨਾ ਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇਹ 6ਵਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਪੋਟਾਸ਼ ਫਲੱਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਪੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫੀਅਤ ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਤੋਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਗਿਣ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਵੈ। ਲਾ ਲਓ ਕਿ 3 ਘਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉੱਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਗੰਦਮ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਰ 'ਚ 3 ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਟਕੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ
ਸਪਰੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਸਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਲੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆਖਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 50-60 ਮਣ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਭਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਵੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਨਾਸ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਟੀਂਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੌਨਿਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੰਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਤਹ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੈ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਜੁਗਾੜ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੰਦਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦਮਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 70 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, 90 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, 100 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਵੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹਰਗਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤ ਕਰੋ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੱਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਣਕ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰਗਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ 12.5 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਲੱਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਪਣੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਲੱਡ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੋਲੋ SOP ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੀਅਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ MAP ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੋਭ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਧੀਆ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 75 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 85 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ 105 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇਅ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਲਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸਾਨ ਨਿਊਜ਼ TV ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 0306462567 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ 0306 46 25 637। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 25 ਕਿਲੋ ਹੈ ਔਰ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਜ਼ਰੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਰਟ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੋ SOP ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ 12 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਪਸੋਟੋਪ ਇੰਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਜਰਮਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ K+S ਕਾਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੀ MAP DAP ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ 12% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 61% ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ UP ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੇਟ 1744 ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1744 ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਲੀ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੱਕੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗਣੀ, ਅਤੇ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 35 ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਰੈਸਪੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ ਐਪਸੋਟੋਪ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੇ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।